નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને હું છું લુબના। આવતીકાલથી વધશે ઠંડીનું જોર। ઠંડી અંગે હવામાન વિભાગે કરી છે આગાહી। 24 કલાક બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે। આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે। અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17.2 અને ગાંધીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 16.5 રહેશે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં જૂનાગઢના કેશોદમાં સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન 12.8 નોંધાયું છે। आने वाले 7 दिनों के लिए ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 24 आवर्स में मिनिमम टेम्परेचर 9 लाख रेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री का गिरावट का पूर्वानुमान है अगले 3 दिन के लिए। और मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 17.2 और गांधीनगर में 16.5 मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और पूरे ओवरऑल गुजरात की बात करेंगे जहाँ पे सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो है केसोद 12.8 डिग्री सेल्सियस। और हम बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मिनिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो मिनिमम टेम्परेचर का जो फोरकास्ट अहमदाबाद और गांधीनगर में रहेगा वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। तो अन्य समाचार खेड़ाथी नडियादना बिलोदरा सीरप कांडना मुख्य आरोपीनी जामीन अर्जी फगावाई छे। सीरप कांडना मुख्य आरोपी योगेश उर्फे योगी सिंधी ने हाईकोर्ट थी मोटो फटको। हाईकोर्टे आरोपी योगी पारूमल सिंधीनी जामीन अर्जी फगावी दीधी छे। सरकारी वकीलनी दलीलोने ग्राह्य राखीने जामीन आपवा इनकार कर्यो हतो। सीरप कांडमां निर्दोष 7 व्यक्तिओए पोताना जीव गुमाव्या छे। तो सील करेलू गोडाउन गैरकायदे खोली मिथाइल आल्कोहोलनो जत्थो काढ्यानो पण आरोप छे। सीलबंध गोडाउनमांथी सेनेटाइजरनो जत्थो सीरप बनाववामां उपयोगमां लेवातो पुरावा तरीके रहेला मुद्दामालनो नाश कर्यो होवानुं पण प्राथमिक तपासमां खुल्युं छे। तो गंभीर गुना अने पुरावा साथे छेड़छाड़ने ध्याने लईने आरोपी मुक्त करवो अयोग्य छे। हाईकोर्ट द्वारा कहेवामां आव्युं छे आरोपी विरुद्ध मजबूत पुरावाने कोईपण प्रकारनी राहत आपवा कोर्टनो इनकार छे। तो हवे बात करीशुं क्यारे थशे छुटकारो। યુક્રેનમાં યુદ્ધબંધી બનેલા મોરબીના સાહિલ માજોઠીનો નવો વિડીયો સામે આવ્યો છે। 2 અલગ અલગ વિડીયો સામે આવ્યા છે। પીએમ મોદી અને વિદેશ મંત્રીને કરી છે અપીલ। રશિયા જવા ઇચ્છુક ભારતીયોને પણ ચેતવણી આપી છે। રશિયા જાઓ તો ત્યાં ઘણા સ્કેમર્સ છે, ધ્યાન રાખજો। ડ્રગ્સ કેસને એવું ઘણું બધું છે, સાહિલ માજોઠી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज अ लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे हैं, तो अपना ध्यान रखें। રશિયન ગવર્મેન્ટ દ્વારા ધકેલવામાં આવ્યું હતું ને નાર્કોટિકના કેસમાં પણ મને ફસાવવામાં આવ્યું હતું। મારો કાંઈ વાંક નથી। અત્યારે હું યુક્રેનમાં છું। યુક્રેનથી આપણે સરકારને અપીલ કરી રહ્યો છે, આપણા વડાપ્રધાનને ને જયશંકરજી સાહેબને અપીલ કરી રહ્યો છે કે મને જલ્દીથી જલ્દી યુક્રેનથી ઇન્ડિયા લાવવામાં મદદ કરો। ને આપણી સરકાર પણ કરી રહી છે। અમે પણ દિલ્હી ગયા હતા 2 દિવસ પહેલા। અમે બધાએ મંત્રી જેટલા આપણા સાંસદ સભ્ય છે બધાને મળ્યા। અમે બધાને રજૂઆત પણ કરી છે, ઈમેલ મોકલા છે। અમને પૂરી આશા છે કે અમારી ભારત સરકાર સાહિલને જલ્દીથી જલ્દી ઇન્ડિયા લાવવામાં સફળ થશે। તો યુક્રેનમાં મોરબીના ફસાયેલા યુવક મામલે રાજ્યસભાના સાંસદ કેસરીદેવ સિંહ ઝાલાએ નિવેદન આપ્યું। તેઓએ કહ્યું કે સરકારના ધ્યાને આ મુદ્દો આવેલો છે। યુવકને છોડાવવા માટે ગુજરાત સરકાર
પ્રયત્ન કરી રહી છે. આ મુદ્દો મૂકેલો છે અને યોગ્ય રીતે, કેમ કે આ પ્રશ્ન એક્સટર્નલ અફેર્સનો છે એટલે એમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હોતા હોય છે, પણ આ મુદ્દો મોરબીના જે આવ્યો છે એ ગુજરાત સરકારે પણ ઉપર મૂક્યો છે અને અમે બધા સંસદો તરીકે પણ અમે મૂક્યો છે, એટલે એની કાર્યવાહી ચાલુ છે. પણ એમાં કેમ કે પરિસ્થિતિ આપણને બધાને યુક્રેનની અંદર શું છે આપણને ખ્યાલ છે, એટલે એ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને એમાં સમય તો લાગશે પણ એનો રસ્તો પૂરી રીતે નીકળશે એવી ખાતરી કેન્દ્ર સરકારે આપેલી છે આપણને. અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની જો વાત કરીએ તો સોમનાથ જિલ્લાના 197 માછીમારો છેલ્લા 6 વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ હોવાના મુદ્દે માછીમારોના પરિવારજનો ગાંધીનગર સચિવાલય પહોંચ્યા હતા. માછીમારોના પરિવારોએ મંત્રી જીતુ વાઘાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને મળી વહેલી તકે માછીમારોને પાકિસ્તાનની જેલમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે વિનંતી પણ કરી હતી. પાકિસ્તાનમાં અત્યારે 197 માછીમારો જેલની અંદર છે. 6 વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. કોરોના વખતે પકડાયેલા માછીમારો છે તેને હજી મુક્ત નથી થઈ, કારણ કે પાકિસ્તાન જેલમાં 6 મહિનાની સજા હોય છે પણ આ વધારે સજા ભોગવી રહ્યા છે આપણા માછીમારો. તો સરકારશ્રીને મારી એક વિનંતી છે કે વહેલી તકે અમારા માછીમારોને મુક્ત કરે, કારણ કે જ્યારે ભારતના કોઈ માણસો વિદેશની અંદર મુશ્કેલીમાં હોય, વિદ્યાર્થી હોય કે વીઆઈપી લોકો હોય, તો ભારત સરકાર ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ મોકલીને એમને અહીંયા બોલાવે છે. તો અમારી વિનંતી છે કે અમારે ફ્લાઇટમાં નથી અમારા માછીમારોને બાય ટ્રેન લાવો, પણ લાવો એવી વિનંતી છે. મારા દીકરા 5 વર્ષથી જેલમાં છે, પાકિસ્તાની જેલમાં. મારા દીકરાને માનસિક બીમારી છે, કોઈ એના પત્તર હતા ને કાગળ હતા ને અમારે બીમારી છે, અમારે એની માથે કમાણી છે. તો મારા દીકરાને તમે ખૂબ ખૂબ આશા તમે સોડાવો 5 ભાઈઓ. તો વડોદરાના વણછરામાં ગામ લોકોએ પ્રાથમિક શાળાને તાળાબંધી કરી છે. શાળાની શિક્ષિકા પર મારપીટ કરવાનો ગંભીર આરોપ છે. શિક્ષિકા મનાલીબેન જોશીના વિરોધમાં ગ્રામજનોનો આક્રોશ જોવા મળ્યો. બાળકોને યોગ્ય શિક્ષણ ન આપવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે. આચાર્ય દ્વારા શિક્ષણ વિભાગને અનેકવાર લેખિત રજૂઆત પણ કરાઈ છે. કે 15 દિવસ એટલે કે છેલ્લી મને 20 તારીખ આપો, 20 તારીખની અંદર અમે તેના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરીશું. આજે 22 તારીખ થઈ છે પણ તે છતાંય કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી, જેના લીધે આજે અમને તાળાબંધી કરવાનું ફરજ પડી છે. અરવલ્લીના મેઘરજ ગ્રામ પંચાયત કચેરી સામે ધરણા. વિચરતી વિમુક્ત જાતિના પરિવારોના ધરણા. મફત પ્લોટ મળે તે માટે ધરણા કરવામાં આવ્યા છે. કલેક્ટર ડીડીઓના આદેશ છતાં પ્લોટ ન આપતા વિરોધ. મહિલાઓ અને બાળકો સાથે પરિવારજનોનો વિરોધ. પ્લોટ ન મળે ત્યાં સુધી ધરણા ચાલુ રાખવાની ચીમકી. વિરોધ દરમિયાન મહિલાની તબિયત લથડી હતી, તો મહિલાને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી. અને જ્યાં સુધી આ પ્લોટની માંગણી ફાળવવામાં નહીં આવે, પ્લોટ ફાળવવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી આ આંદોલન ચાલુ રહેશે. અમે 50 વર્ષથી રહીએ છીએ. આ ગામ પંચાયત અન્યાય ચલા રહી છે. ડીડીઓ સાહેબ કહે છે તો એ નથી માનતા. અન્ય સમાચાર જૂનાગઢથી. પૂર્વ કોર્પોરેટરની સાયબર ફ્રોડમાં સંડોવણી ખુલી છે. મ્યુલ એકાઉન્ટમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ કુરેશીની સંડોવણી. સૌથી મોટું મ્યુલ એકાઉન્ટનું ષડયંત્ર સામે આવ્યું. 305 કરોડના ફ્રોડ કેસમાં ખુલી છે સંડોવણી. હાલ પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ કુરેશી ભૂગર્ભમાં છે. પોલીસે 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અન્ય 5 ફરાર છે. ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સાયબર ફ્રોડના રૂપિયા જમા થયા હતા. તો 52 બેંક એકાઉન્ટમાં 9.43 કરોડની થઈ હતી હેરાફેરી. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી દુબઈ મોકલાતા હતા. દુબઈના શખ્સનું પણ ફરિયાદમાં નામ સામેલ છે. જૂનાગઢ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને એ ડિવિઝન પોલીસની કાર્યવાહી સામે આવી છે. બીએનએસની કલમ 317(2) અને 4 તેમજ આઈટી એક્ટની કલમ 66D મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો. આ ગુનો કુલ છે 14 ઇસમો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલો છે. મૂળ આ ગુનાના આરોપીઓની એમો જે અલગ અલગ છે 52 જેટલા એકાઉન્ટો કમિશન આપવાની લાલચ આપી અને ભાડે મેળવેલા. ત્યારબાદ આ એકાઉન્ટોમાં છે સાયબર ફ્રોડ તથા ઓનલાઈન ગેમિંગના રૂપિયા જમા કરાવી અને તેમના મળતિયાઓ મારફતે એટીએમથી કે ચેકથી આ રૂપિયા વિડ્રો કરવામાં આવતા. આ વિડ્રો કર્યા બાદ
જે એકાઉન્ટ ધારકો હતા તેમને કમિશન આપેલ. ત્યારબાદ જે મુખ્ય આરોપીઓ છે અલી મોહમ્મદ ઉર્ફે આસિફ ઠેબા અને રાજુ ઉર્ફે રામભાઈ ભાવનગરવાળો આંગડિયા મારફતે આ રૂપિયા મોકલી આપતા. જામનગરના ધારાસભ્યએ સોશિયલ મીડિયામાં બદનક્ષી કરવા અંગે નોંધાવી છે ફરિયાદ. પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને જામનગર ગ્રામ્યના ધારાસભ્ય રાઘવજી પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં એઆઈના માધ્યમથી તેમની સામે કરાયેલા પોસ્ટને લઈને ફરિયાદ નોંધાવી છે. તો પોલીસ વડાને સમગ્ર મુદ્દે અરજી કરી છે. રાજકીય છબી ખરાબ કરનારા સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. વધી રહેલા સોશિયલ મીડિયાના એપ પ્રચાર સામે કાર્યવાહી કરવા માટેની માંગ જામનગરના સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિશાલ કણસાગરા નામના આઈડી ધારક સામે નોંધાવાઈ છે ફરિયાદ. અને ફરિયાદ નોંધાવી છે કે મારી વિરુદ્ધ અમુક લોકો ષડયંત્ર કરી એઆઈ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિકૃત તસવીરો બનાવી ખોટા લખાણો દ્વારા મારી કારકિર્દીને નુકસાન થાય અને મને બદનામી મળે એવા હેતુસર પોસ્ટો મૂકવામાં આવે છે, જેની સામે મેં રજૂઆત કરી છે. વિકૃત સોશિયલ મીડિયાના પોસ્ટરોથી બદનામ કરવા માટેનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. મેં જિલ્લા પોલીસ વડાની પાસે માગણી કરી છે કે આ ષડયંત્ર કરનારના મૂળ સુધી પહોંચે. પ્રોફાઇલ આઈડી જેનું નામ છે વિશાલ કણસાગરા, એ પ્રકારના પ્રોફાઇલ આઈડી ઉપરથી અલગ અલગ વિડીયોઝ અને ફોટોઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મદદથી બનાવી અને એમનો ફેસનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલા છે. અને તેમજ આ પ્રકારના બનાવવાનું કારણ એમના બદનામ કરી, એમને અલગ અલગ બદનક્ષી કરી અને તેમને ઉશ્કેરણીજનક આ પ્રકારના ફોટો અને વિડીયો મૂકવાનું છે, જેના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ અને આઈટી એક્ટની કલમ મુજબ જામનગર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે. 31 ડિસેમ્બર પહેલા ડાંગ જિલ્લામાં પોલીસ વિભાગની કાર્યવાહી. પોલીસ દ્વારા બોર્ડર વિસ્તારમાં વાહનોનું ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. સાપુતારા ખાતે મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાત આવતા વાહનોનું સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. 31 ડિસેમ્બરને ધ્યાને લઈ પોલીસ હરકતમાં આવી છે. બોર્ડર વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. વ્હીકલ ચેકિંગ, ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે અને બધા બ્રેથ એનાલાઇઝર સાથે ડ્રિંકિંગના કેસ કરવામાં આવશે અને ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના સ્પેશિયલ કેસો કરવામાં આવશે, જેથી ન્યૂ યરમાં કોઈ બનાવ ના બને અને બધાના ન્યૂ યર જો છે આ સેફ રહે એના સલામતી માટે ડાંગ જિલ્લા પોલીસ જો છે આ સતત પ્રયત્નશીલ છે. સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણ સુધારવાના સરકારના દાવાઓ વચ્ચે પોરબંદર જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા વર્ષથી પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કાયમી જગ્યાઓ ખાલી પડી છે, જેનો વહીવટ માત્ર ચાર્જ પર ચાલી રહ્યો છે. જિલ્લામાં અધિકારીઓ અને શિક્ષકોની ભારે ઘટની સીધી અસર શિક્ષણ સ્તર પર પડી રહી છે. તો બીજી તરફ સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે રાજકીય બેઠકો ખાલી પડતા જ તાત્કાલિક ચૂંટણી યોજી બેઠકો ભરી લેનાર સરકાર શિક્ષણની બેઠકો શા માટે નથી ભરી? સરકાર દ્વારા વહેલી તકે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી તેમજ શિક્ષકો સહિતની તમામ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા નગરજનોએ માંગ કરી છે. ઘણા સમયથી ડીઓ અને ડીપીઓ બેમાંથી એક જ હાજર હોય. કોઈ પણને સ્કૂલ બાબતનું કામ હોય તો બેમાંથી એક જ હાજર હોય. એને કોઈ જાતની પોસ્ટ કાયમી કરતા જ નથી. દાખલા તરીકે કોઈ સરપંચ કે કોઈ ગુજરી જાય તો તરત જ એની પોસ્ટ ભરવામાં આવે. ધારાસભ્ય ગુજરી જાય તો ચૂંટણી કરી નવો ધારાસભ્ય. તો આ ડીડીઓના બહુ તાત્કાલિક ધોરણે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ, જેથી કરીને શિક્ષણ ખાડે ન જાય. મારી પાસે બે ચાર્જ છે. મેન મારો જે ચાર્જ છે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીનો છે ને વધારાનો ચાર્જ જે છે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીનો છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી તો હું કામગીરી કરું છું અને 2 વર્ષથી તો મારી જે જગ્યા છે ડીપીઓની એ જગ્યા ખાલી છે. કામગીરીની વાત કરીએ તો આમ જોવા જઈએ તો ટેકનિકલી મારી પાસે કોઈ એટલી બધી શાળાઓ નથી કે જેના કારણે કોઈ તકલીફ પડે, પણ છતાં સરકારશ્રી ઈચ્છે તો સરકારશ્રી વધારાની જે જગ્યા મારી છે એ ભરી શકે છે. મહીસાગરમાં રોગચાળાએ માથું ચક્યું છે. એક જ મહિનામાં નોંધાયા છે 320થી વધુ કમળાના કેસ. વધતા જતા કમળાના કેસોને લઈને નગરજનો ચિંતામાં મુકાયા છે. 2 વ્યક્તિનું કમળાથી મોત થયું છે. તો બાલાસિનોર નગરમાં કમળાના કેસોને લઈને નગરજનો ચિંતામાં છે. પીવાના પાણીની 45 પાઇપલાઇનમાં ગટરનું પાણી ભળતા રોગચાળો ફેલાયો હોવાનું
મેડિકલ કોલેજની ટીમના રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે. તો આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 37 ટીમો બનાવીને ડોર ટુ ડોર કરવામાં આવી રહી છે કામગીરી. બાલાસિનોરમાં આવેલી 26 આંગણવાડી કેન્દ્રોને તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરી છે. તો આંગણવાડીના બાળકોને પોષણયુક્ત આહાર ઘરે પહોંચાડવા અપાઈ છે સૂચના. શાળાઓમાં નગરપાલિકાના પાણીનો ઉપયોગ ન કરવા શિક્ષણ વિભાગે સૂચના આપી છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં નર્મદા સિંચાઈ આધારિત કેનાલો જર્જરિત થતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. કાલોલના બાકરોલ ગામમાં નર્મદા સિંચાઈ આધારિત રતનપુરા માઇનોર કેનાલની જર્જરિત હાલતમાં છે. ઝાડી ઝાંખરા વચ્ચે જાણે કેનાલનું અસ્તિત્વ ખોવાયું છે. કેનાલના 0 પોઈન્ટના કૂવાની પાઇપલાઇન તૂટી જતા દરરોજ હજારો લીટર નિરર્થક વહી રહેલા પાણીને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોએ નર્મદા સિંચાઈ વિભાગ સામે આક્રોશ ઠાલવતા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા છે. તંત્રની લાલિયાવાડીના કારણે કેનાલની દુર્દશા થઈ રહી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. રતનપુરા માઇનોર પાણી આપવા માટે ખેડૂતોને બનાવેલી છે. એમાંથી 4 પોઈન્ટ બનાવ્યા છે. 4 પોઈન્ટમાં 1 પોઈન્ટમાં 1500 મીટર પાઇપલાઇન અંડરગ્રાઉન્ડ થયેલી છે. આજ દિન સુધી એ પાઇપલાઇન સક્સેસ ગઈ નથી અને જે રતનપુરા માઇનોર છે અંદાજે 3 કિલોમીટર જેવી ચાલે છે. છેવાડા સુધી 20 વર્ષથી પાણી પહોંચ્યું નથી. માઇનોર કેનાલની બાજુમાં મારી જમીન છે, ત્યાં કેનાલ ચાલુ થઈ ત્યારથી પાણી મળ્યું નથી. જે પાણી આવે છે એ ગટરોમાં અને તળાવમાં જતું રહે છે. અમને કેટલાય ટાઈમથી પાણી મળ્યું નથી. પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકામાં આવેલા બાકરોલ ગામમાંથી પસાર થતી નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાંથી બ્રાન્ચ કેનાલ અને તેના મારફતે રતનપુરાને જોડતી એક કેનાલ બનાવવામાં આવી છે અને આ કેનાલ મારફતે ખેડૂતોને પાણી પહોંચાડવાનો એક આશય સાથે એક સરકાર દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ આપની સીધા દ્રશ્યો બતાવીશ. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર વર્ષોથી આ કેનાલની સફાઈ કરવામાં આવી નથી, જેથી 3 કિલોમીટર લાંબી કેનાલ છે તેના છેવાડા સુધી આજ દિન સુધી પાણી પહોંચ્યું નથી. વળી ખેડૂતો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે અહીંયા જે નર્મદા નિગમનો વિભાગ છે તેના દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી નથી કરવામાં આવતી. આપને આ તરફના પણ દ્રશ્યો બતાવીશ. આપ જોઈ શકો છો જે પાણી છે તે વ્યર્થ વહીને હજારો લીટર દરરોજનું પાણી છે તે ખેડૂતના ખેતરમાં નથી પહોંચતું પરંતુ કોતરમાં પહોંચી રહી છે. આ જ પ્રકારના જે દ્રશ્યો છે આ જ કેનાલ પર આવેલા અન્ય જે આ કેનાલ માટે પાણીના સંગ્રહ માટે બનાવવામાં આવેલા કૂવા છે તેની પણ આ જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. અહીંના ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ કે સરકાર દ્વારા જે પ્રકારે ખેડૂતોને જીવન ધોરણ ઊંચું આવે, ખેતી સારી રીતે કરી શકે એ માટે કેનાલનું નિર્માણ કરાયું છે, પરંતુ સરકારના જે ખર્ચ કરવામાં આવેલા છે રૂપિયા છે એ હાલ જે પાણી સાથે વહી રહ્યા હોય એ પ્રકારના હાલ દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અહીંના ખેડૂતો ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે કે જો આ કેનાલની મરામત કરી અને વહેલી તકે સફાઈ કરી અને જે યોગ્ય સમારકામ છે તે કરવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો પોતાની જે રજૂઆત છે તેના માટે ઉગ્ર આંદોલન કરી અને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરશે. રાજેશ જોશી, નિજ18 ગુજરાતી, કાલોલ, પંચમહાલ. ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલયની ખાતરી સમિતિના સભ્યોએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા. મંદિર ટ્રસ્ટે તમામનું ઉષ્માસભર સ્વાગત કર્યું હતું. સભ્યોએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. મંદિરમાં આધ્યાત્મિક શાંતિ અને દિવ્ય વાતાવરણનો અનુભવ કર્યો હતો. તમામ સભ્યોએ રાજ્યની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના પણ કરી હતી. આઈ સોનલમાના જન્મોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. કેશોદના મઢડા ગામે આવેલા સોનલધામ મંદિર ખાતે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે અને માના દર્શન કરી રહ્યા છે. સોનલધામ મઢડાને આઈ સોનલમાનું જન્મસ્થળ છે, જ્યાં તેઓ ચારણ સમાજ અને ગુજરાતના લોકજીવનમાં સામાજિક સુધારણા, ભક્તિ અને કરુણાના પ્રતિકરૂપે પૂજાય છે. આઈ સોનલમાં સમાજમાં નેકી, સત્ય અને ધર્મનું પ્રચારણ કર્યું હતું અને ઈસવીસન 1974માં કારતક સુદ તેરસના રોજ મહાનિર્વાણ પામ્યા, જ્યાં આજે લાખો ભક્તો તેમની પૂજા અર્ચના કરવા માટે આવે છે. 102માં જન્મોત્સવ નિમિત્તે વહેલી સવારથી જ રાજ્યભરમાં માઈ ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. આજે વહેલી સવારે આરતી, શોભાયાત્રા, યજ્ઞ, રાસ ગરબા સહિતના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું, જ્યારે રાત્રિના સંતવાણીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે. ચારણ માલધારી સમાજના લોકો પણ વધુ પ્રમાણમાં માતાજીને માને છે, જેના કારણે આજે ચારણ સમાજ તેમજ અન્ય લોક કલાકારો પણ દુહા, છંદ લલકારીને જન્મોત્સવની ઉજવણી કરશે. સોનલ બીજ એ ચારણોના નવા વર્ષ તરીકે પણ ઉજવાય છે.
આજની બીજ એટલે 102 એટલે પ્રથમ સદી શતાબ્દી કર્યા પછી જે 2 વર્ષ બીજી સદીના શરૂ થયા હોય. સાહેબ 51 વર્ષ આયુમાં પોતે હયાત રહ્યા છે અને 51 વર્ષ આયુમાં દેવ થયા એને ત્યાં છે. એટલે ખરેખર 102મી ઉત્સવ જ્યારે સમાજ ઉજવી રહ્યો છે, 18 વર્ણ તમામ સમાજ મળી અને ખરેખર ચારણો અને ચારણેતર મળી અને આજે હર્ષોલ્લાસથી મઢડા તો ઉજવાય છે. याद करिए कि हे भगवती तारो तो अणु अणु में वास से हे माँ गट गट वास करन घनश्याम में बन बन थल थल में रही विलसी तल तल तो तल में अतल वितल में भूतल बल में सब थल में जल निधि जल में अखिल अनंग में पद उपल में परिमल में जय जय अम्बदेख सही कर महर नजर कर माहेश्वरी माँ महर नजर कर माहेश्वरी एवी जागती जो 9 लाख लोहड़ी वाली माथी एक शक्ति नु रूप माँ सोनल મઢડા ધામમાં પણ યોજવામાં આવે છે અને અનેક વિદેશોમાં પણ દુબઈમાં અનેક અલગ અલગ જગ્યાએ માના જન્મદિવસ ઉજવવામાં આવે છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ તથા દેશ વિદેશમાં વસતા ચારણ ગઢવી સમાજ દ્વારા માતાજીની સોનલ બીજનું મહત્વ અનેરું રહ્યું છે. ખંભાળિયામાં આઈ સોનલ માતાજીના 102મા જન્મોત્સવ નિમિત્તે સોનલ બીજની સમસ્ત ચારણ સમાજ દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. માતાજીનું મુખ્ય મંદિર જૂનાગઢ નજીક આવેલ મઢડા ગામે, જ્યાં આઈ સોનલ માતાજીના બહેન પૂજ્ય બનુમાં અહીં માતાજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપે છે. સોનલ બીજના દિવસે સમસ્ત ચારણ સમાજ દ્વારા આરાધ્યા દેવી આઈ સોનલબાઈ માતાના ગુણગાન ગાવા માટે મોટી સંખ્યામાં ચારણ મહિલાઓ ભેગા મળી માતાજીની આરાધના કરી ભજન ભોજન અને ભક્તિરસમાં ધર્મોત્સવમાં માતાજીના આશીર્વાદ મેળવે છે. આમ જ્યાં જ્યાં ચારણ સમાજ વસે છે ત્યાં માતાજીની સોનલ બીજની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યારે આજ રોજ ખંભાળિયા ડ્રેસર રોડ પર આવેલ આઈ સોનલ ધામ ખાતે માતાજીના 102મા જન્મોત્સવની સમસ્ત ગઢવી સમાજ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી. વહેલી સવારે માતાજીની શોભાયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ તથા બહેનો જોડાયા હતા. ખીજ જેની કટકે રુધિએ મીઠી રીજ એવી આવી સોનલ માતાજી બીજ. આજે સોનલ માતાજીનો 102મા જન્મદિવસ આજે ચારણ ગઢવી સમાજ દ્વારા 18 વર્ણને સાથે રાખી અને જ્યારે ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે આજે સમાજમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને આનંદ છે. તો અહીંયા જે ચારણી પરંપરાગત રમતો અને જે માતાજીઓ જે આદિકાળથી માતાજીઓ રમતી આવતી હતી, એ આજે ચારણના જે બૈરાઓ છે એ રાસની રમઝટ બોલાવશે. રાસ રમત છે અને રાતે ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વર્ષોથી આ ઉજવાતી પરંપરા એ છે. આ ખંભાળિયામાં 102મી બીજ ચારણ સમાજ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. અમદાવાદ એએમસી દ્વારા દબાણ અને ટ્રાફિકના મુદ્દે મેગા ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. શહેરના 7 ઝોનમાં એએમસીની મેગા ડ્રાઈવ, આઇકોનિક રોડ, મોડલ રોડ, ટીપી જંકશન 4 રસ્તા પર દબાણ હટાવાયા છે. ટ્રાફિક અડચણરૂપ વાહન લોક કરવાની કાર્યવાહી કરાઈ છે. લારી ગલ્લા સહિત જાહેર અનધિકૃત લાગેલા હોર્ડિંગ્સ પણ દૂર કરાયા છે. તો કોમ્પ્લેક્સમાં પાર્કિંગ વ્યવસ્થા છે તેઓ પાર્કિંગ ફરજિયાત કરવાની રહેશે. એએમસી હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ એએમસીએ કાર્યવાહી કરી છે. ટ્રાફિક સમસ્યા અને રોડ પર થયેલા દબાણ અંગે 64 રોડ રસ્તાનો સર્વે પણ કરાયો છે. અત્યાર સુધીમાં 91 કિલોમીટરના રસ્તાઓ પરથી દબાણ દૂર કરાયા છે. તો મેગા ડ્રાઈવ અંતર્ગત અત્યાર સુધી 4 કરોડનો વહીવટી ચાર્જ વસૂલાત કરાયો છે. ટોટલ 4 કરોડ અને 2 લાખ આટલા બધી અમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ચાર્જીસ કમ પેનલ્ટી અમે વસૂલ કરી છે આ ડ્રાઈવના ભાગરૂપે. આ ઉપરાંત 58,000 જેટલા હોર્ડિંગ, જે નાના નાના હોર્ડિંગ, ઇલીગલ હોર્ડિંગ હોય એને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. 14,000 જેટલા લારી ગલ્લા આ 1/4 એટલે કે 1 એપ્રિલથી માંડી અને 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં આ બધી એન્ફોર્સમેન્ટ લગત કામગીરી કરી છે. ભરૂચ નગર સેવા સદન દ્વારા ફરી એકવાર દબાણ હટાવો ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં જંબુસર ચોકડીથી મહંતપુરા રોડ પર ટ્રાફિકને અડચણરૂપ બનેલા દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુચારુ બનાવવા માટે પુનઃ એકવાર દબાણ હટાવો ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન નગર સેવા સદનના અધિકારીઓ સાથે બૌડા વિભાગના અધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા. મુખ્ય માર્ગ પર વેપારીઓ દ્વારા ઉભા કરાયેલા શેડ તથા અન્ય અસ્થાયી દબાણોને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અને જે વેપારીઓએ એમની જગ્યા સિવાય વધારાના શેડ બહાર કરેલ છે અને પાર્કિંગ રોડ ઉપર થાય છે, એ લોકોને 2 દિવસમાં એમના શેડ હટાવવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલ છે. 2 દિવસ પછી નગરપાલિકા અને બોર્ડાની ટીમ સંયુક્ત રીતે જે દૂર કરાવવાનું થાય છે દબાણ અથવા તો ટ્રાફિકને અડચણરૂપ જે કોઈ બાંધકામ, એ કાર્યવાહી અમે હાથ ધરી.
તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.